life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. Hello guys, welcome back to the new vlog. It's Sunday today. Welcome back to the new vlog. I'm Naveen Golden Boy, Telugu best vlogger, best YouTuber and best influencer. So ఇప్పుడే స్నానం చేస్తాను నేను. ఇందాక వచ్చాము వర్కౌట్కి వెళ్ళి. ఈ పొద్దుగాల వర్కౌట్స్ వచ్చాను అసలు ఏం అర్థమవుతలేదు భయ్. 2-3 అవుతుంది జిమ్లోనే. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 3 అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు నేను ఏం తినలేను, ఎనర్జీ కూడా సరిపోతలేదు నాకు. లేస్తున్నా పోతున్నా వర్కౌట్ చేస్తున్నా, వర్కౌట్ చేసే వరకు మొత్తం ప్రాణం అంతా ఇదైపోతుంది. ఇంటికి వచ్చే వరకు మళ్ళీ ఇప్పుడు వండుకోవాలన్నా, ఏమైనా ఆర్డర్ పెట్టుకొని ఏమైనా తినేద్దాం అని చెప్పి అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో దీన్ని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలరా అంటే ఇక జిమ్ ఈవినింగ్ పోయినామంటే సెట్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇక ఈవినింగ్ పోతుంటే మళ్ళీ ఒకటి ఏవో ఇవి అయిపోతున్నాయి. ఒక్కరినే అన్ని సంకనాకాలంటే కాని పని. బాసలు నేను తోముకోవాలి, వంటలు నేనే చేసుకోవాలి, అన్నీ నేనే చేసుకోవాలి, మీల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని నేను ఇలాంటి ఇవన్నీ పర్సనల్ ఉంటాయి. అదే వండి పెట్టేవాళ్ళు రన్కో సుకొని అయిపోతుంది. సో దాని మేడం ముచ్చట. అండ్ ఇప్పుడైతే డే షురూ అయిపోయింది. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్ అండ్ ఎప్ జుడే రహో అప్నే సాత్. సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నా ఇంతగానం అంటే, ఇంతకుముందు అంటే మనకి ప్రెప్ లేదు, ఏం లేదు, క్యాలరీస్ కూడా కౌంట్ చేసుకోపోయేది. జస్ట్ ఈ ప్రోటీన్ టేక్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నామా, కాప్స్ కోసం ఏదైనా టిఫిన్ చేసో అది చేసో ఇది చేసో ఏదో ఒకటి కాప్స్లో కూడా పంపిస్తున్నామా, బాడీ మెయింటైన్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నామా అని ఉండే. కానీ ఇప్పుడు మనం ప్రెప్ షురూ చేసినాం, మనకు కొన్ని గోల్స్ ఉన్నాయి. సో మనం స్టేజ్ ఎక్దాం అనుకుంటున్నాం. సో అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు పాయింట్ టు పాయింట్ మన దాన్ని ట్రాక్ చేసుకొని తినాల్సి వస్తుంది అనంతా మీకు తెలిసిన విషయమే. సో అందుకోసం అని చెప్పి అంత బాధ. లేకపోతే పాత నవీన్ గోల్డెన్ బాయ్ అయితే మ్యాచ్ కథ వేరుంటుండే. సో గాయ్స్, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఏ మూవీ. నేను రోహిత్ ఆడు సినిమా పోతున్నాం. ఇక్కడ మన మీరా సినిమాస్ షార్ని షో అని, అదేదో డెమోంటీ కాలనీ అని ఉంటుందన్నమాట. అది హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా అదనమాట. సో నవ్ వీఆర్ గోయింగ్. సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఎట్లుందని నేను రివ్యూ చేస్తా. అండ్ ఇవాళ కూడా డైట్ ఏం మెయింటైన్ చేయలేదు, లేట్ అయిపోయి ఉంటే. సో అట్లా అని చెప్పేసి ఏదో ఒకటి పోలనా. అండ్ ఇవి మజల్ బ్లేజ్ ఉండే 2 టీషర్ట్లు అవి దాంట్లో స్టాక్లోనే ఆర్డర్ చేసి ఉండే, కాకపోతే అది లేట్ అయ్యి ఇప్పుడు వచ్చినాయి. సో అనమాట. అండ్ ఇవాళ కూడా డైట్ ఏం మెయింటైన్ చేయలేదు నేను, ఎందుకంటే ఇవాళ సండే కదా, రేపు నుంచి ఇక మెయింటైన్ చేద్దామని చెప్పి. ఆయన కూడా జిమ్ కూడా వచ్చేవారు కూడా 3 అయిపోయింది. మళ్ళీ వండుకొని నేను కూడా వస్తే పవర్ నేను వండుకుంటేనే వస్తా అయిపోదు పని అని చెప్పేసి. అయితే అండ్ మీకు దగ్గర ఓకే వరకు అది సోమవారం ఇచ్చేది కదా, తీసుకుంటా వచ్చినట్టు. डालो डालो ऊपर से नीचे डालो, ये ले डॉली चाय वाला, कॉफी चाय वाला, अदरक अदरक डाल दिया बस, अदरक लहसुन
గరం గరం చా గరం గరం చాయ్. ఏమైనా రొచ్చ కోసుకున్నావరా? మా అక్కడ ఉంటాడు చేపిట్టు మళ్ళీ ఎంత లావు చెప్పులు వేసుకుని చూసినావా? బాతులో చెప్పులు ఇంత లావు చెప్పులు వేసుకున్నాం మాగా. పెద్దనంతరికి పెళ్లి సంబంధాలు వస్తారు. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి. ఏజ్ బాగా అయిపోతుంది. గుద్ద కిందకి 28 ఎంత? 28 ఆరు ఇప్పుడు 27 27 ఏళ్ళు గుద్ద కిందికి వస్తున్నాయి. ఇక పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటుండే ఎవరు అనంటే ₹1 కోటి కట్నం ఇస్తున్నారు. అంటే డిఎం మొట్ట నెలకు 2-3 లక్షలు సంపాదిస్తుండు మావాడు. ప్యాకేజ్ గట్టిగానే ఉంది. మీరు చేయరి ఎవడన్నా. ఇంటర్వెల్కి బయటకు వచ్చి ఉచ్చోడానికి ఎవరు రాలేదు. ఎందుకంటే ఆ థియేటర్ని ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉచ్చోపించేసిన సినిమా. సో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాం మీకు రివ్యూ ఎట్లుందనేది. బాయ్ సినిమా బొరాన్ అంటున్నా, కోమా కోరెంటీ అంటున్నా, కోమా కోరెంటీ అంటున్నా, ఖాళీ ఇచ్చి పడేసింది అంటున్నా. మస్తుంది సినిమా, గుద్ద బాలుగుంది సినిమా, మస్తుంది, జబ్బా వస్తుంది సినిమా, జబ్బా వస్తుంది. పార్ట్ 1 ఏముందో తెలియదు కానీ పార్ట్ 2 యాక్చువల్ ఇది. పార్ట్ 1 ఏముందో తెలియదు కానీ ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఇంకా ఉంది చాలా సినిమా. కానీ ఇంతవరకు ఉంది మొట్ట స్టోరీ మస్తుంది, జబ్బా వస్తుంది. చూడరు, మస్ట్ వాచ్. కూడా నా సెకండ్ షోకి వచ్చి థియేటర్కి వచ్చిన అనుకో, ఇగో ఇది కూడా బూత్ బంగ్లానే ఉంది. మొట్ట ఉచ్చ పోసుకొని నేనే చచ్చిపోతాడు. ఇగో మొట్ట ఇది అంత ఎట్లుంది. సెకండ్ షోకి వచ్చారు అనుకో, డర్పు కూడా వెళ్ళింది అనుకో, మా వాళ్ళు లేక రోహితాన్ లేక ఈ మాగారు సినిమా చూడరా అంటే ఇట్లా షోర్ మూసుకొని ఎట్లా లంజ చూసినట్టే చూస్తుండే మొట్టగాడు. ఏమో నేనైతే మంచిగానే చూసినా కానీ మళ్ళీ రాత్రి అనుకుంటే అప్పుడు ముంగడు వచ్చి ఆడి ఇట్లా చేసుకొని ఇట్లా కూర్చుండే అనుకో ముంగడ. ఫస్ట్ హాఫ్ లో సీన్ ఉంది అది వస్తుంది, గుర్తొస్తుంది. ఏమో అవునా. అరే ఆడు ఎంత సింపుల్ గా భయానక పెట్టిండు తెలుసా. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసాను ఇటు 4లో బిజీగా ఉండే అప్పుడు. ఎంత సింపుల్గా ఉండే అది, అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. ఆడికెళ్ళి షురువైంది ఇక కథ. పెట్టంగానే మా జమ్మ అన్నది లోపలికి ఇట్లా వణికింది, ఇట్లా జుమ్మ ఇట్లా వణికింది, ఇట్లా జుమ్మ అని చెప్పి. కిస్కింగ్ గాడు కనిపిస్తలేదు అని చెప్పి అడుగుతుర్రు యూట్యూబ్ వీడియోలలో. అన్న కిస్కింగ్ ఈ కిస్కింగ్ కొంతమంది కాంట్రవర్సీ చేద్దాం అనుకోరు, కొంతమంది పాజిటివ్గా తీసుకోరు. పాజిటివ్గా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్, పాజిటివ్. డోంట్ మన నవీననే లేకపోతే వేసేస్తాను మీ వాళ్ళను. మరణంగానే పాజిటివ్గా తీసుకోరు అంటాడు. వీడు బండి కిక్ కొడుతుండు, చికెన్ లెగ్స్ తో కిక్ కొడుతుండు. ఏమైరా ఏమైందిరా? చికెన్ లెగ్స్ రిపోగాల అయితే పుట్టుకోమని. So guys, now I am at Sai Kiran Foods and eating veg, and here lot of people are here, so that's why telling you people silently, so let me eat my food. గవర్నమెంట్ జాబ్. So guys, food was good and came to drink tea. కృష్ణ ఏమో మందు పెట్టిండు మాకు, ఛాయ్ తాగకపోతే నిద్ర పడతలేదు మాకు. ఈ ఛాయ్ తాగకపోతే మాకు నిద్ర పడతలేదు, అందుకని చెప్పి ఛాయ్ తాగాల్సిందే కంపల్సరీ అని చెప్పి. సో లెట్స్ డ్రింక్ ద టీ. సో ఇప్పుడు వచ్చినాను ఇంటికి, అంత అయిపోయింది. బయట తిరుగుడు ముచ్చట్లు పెట్టడం అంత అయిపోయింది. ఇప్పుడు టైం 1 అవుతుంది. సో ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ దిస్ అనమాట. నన్ను ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి మీ అందరికి తెలుసు. మనం అప్పట్లో అంటే వ్లాగులు ఎట్లుండేవి మన దోస్తులతో మొత్తం బాగా వచ్చి ట్రిపుల్ రైడింగ్లు బాగా వచ్చి అలా పన కథ కార్కన అంతా వైబే అలా ఉంటుండే. సో ఇక్కడ అందరూ ఐటీ జాబ్లలో బిజీ అయిపోయి నచ్చిగాడు యూకే దింగేసి. సో ఇక ఒకరొకరు మెల్లమెల్ల ఆ టీం నుంచి ఆ గ్యాంగ్ నుంచి ఒకరొకరు వెళ్ళిపోవడం వల్ల జర ఫన్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది. బట్ ఇవాళ కొంచెం మంచి అనిపించింది. సినిమా పోయి తిరిగేసి మళ్ళీ వచ్చి పోయి తినేసి చాయ్ కాడికి పోయి ముచ్చట్లు పెట్టి ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ 1 గంట వరకు ముచ్చట్లు పెట్టి చేసి చిల్ అనిపించింది. డే వెల్ స్పెండ్ అనిపించింది. ఇదే పోయి నన్ను ఎప్పటి నుంచో పాడేవాళ్ళకి మీకు తెలుసు, కాకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్తున్నా, ఇవే మా ఆనందాలు అనమాట. లేకంటే మాకు ఈ పబ్బులకు క్లబ్బులకు పోవడు, తాగుడు, ఈ పాష్ ముచ్చట్లు పెట్టుడు, కెఫేలలో కూర్చోడు, ఇవన్నీ మా దగ్గర ఉండవంట. మాత్రం చిన్న చూసారు కదా, పోతే బావచ్చు పోయి కూర్చుంటుండే అప్పుడు. ఇప్పుడు కృష్ణ కెఫే ఓపెన్ చేసిండు అంటే లైక్ చిన్న చాయ్ అది ఓపెన్ చేసిండు. సో పోయి కృష్ణ దగ్గర కూర్చుంటాం, ముచ్చట్లు పెడుతుంటాం, మా ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాడు, మాట్లాడుతుంటాడు, చేస్తుంటాడు. సో అట్లా అన్ని ఇట్లా నడిచిపోతుండే అనమాట. మా ఆనందాలు మొత్తం ఇట్లనే ఉంటాయి. ఈ క్లబ్బులు గిప్పులు పోయి మొత్తం ఇట్లా పైసలు వడేసుకొని నాచగాన పెట్టుకొని అది చేసి ఏమన్నా పిక్చర్ అయితే ఆ వైబ్ మనకు సెట్ కాదు. మన వైబ్ అంతా అయితేనే ఉంటుంది.
కథ అంత అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట. సో అది అండ్ డైలీ వ్లాగింగ్ చేద్దామని చాలా ట్రై చేస్తున్నా. సో విల్ డూ డైలీ వ్లాగింగ్ అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్ టుమారో. బాయ్. నచ్చినట్టు వెతుకుతా అడిగేటోడి ఎవ్వడు అన్నిటిచి భయం నాకు ఇవ్వలేదు దేవుడు రాజులా